भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेने तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पहला एक त्या चटाई पाथरी देव, पेली एक खाली गैप है त्या लेडीज में। बाकीना बधा आगळ आवी जाओ। आ बधुं छूटो छवाया बेसेला छे ते नजीक आवी जाओ, कारण के बधा 8:15 साढ़ा 8 सुधीमां बीजा घणा बधा आवशे। आ लाइन बधा लाइन में बेसे ते लाइन तोड़ी नाखो, आवी जाओ आगळ। एवुं कोई कीधेलुं नथी के लाइन में ज बेसवानुं। बधी लेडीज पण आगळ आवी जाओ। पेलू तमारू क्या है? हाँ ये राखो नहीं। हाँ कहीं आ है हवे पहला राखी लेवानुं है। चलो तो आज आप जोईशुं शिक्षाष्टकमनो श्लोक 2। पहलो श्लोक में कोण कोण हतुं? पहलो श्लोक आप शिक्षाष्टकमनो लीधो ने 2-3 अठवाडिया पहला लीधेलो तो। वचमां जन्माष्टमी आई गई एटले जन्माष्टमी रिलेटेड क्लास चाल्या, एटले ते पहला पहलो श्लोक आपणे लीधेलो तो शिक्षाष्टकमनो। कोण कोण हतुं तमारामांथी? तुम एक ही हैं? एक ही व्यक्ति? 2 3 4 5 लोग थे। तो फिर ये तो श्रृंखला चलेगी अभी तो ऐसे ही। तो श्रृंखला चलसे। श्लोक 1 2 3 4 5 6 7 ने 8 श्लोक है। 8 श्लोकनी सीरीज है। पछी उपदेशामृत है। पछी उपदेशामृतनी सीरीज चालशे। रविवारे चालशे। रविवारे हूँ आऊँ के नहीं आऊँ तमारे आववानुं। मोटे मोटी तो हूँ रविवारे आपीश, पण कोई तहेवार आवी जाए तो बीजो आपणे प्रोग्राम शुरू थई जाए तहेवार रिलेटेड। आ छोकरो कोनो छे? हैं? इनको बाहर लेके बैठो ना आप। बाहर ले जाओ। शादी होती है, फिर हमारा लड़का होता है, फिर हमें कितना प्यारा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में हमने कुछ उपलब्ध किया। वैसे भी लड़का होना बहुत पुण्य होता है, तब जाके कोई लड़का होता है। किसी के नसीब में आगे के पीछे जन्म में बहुत पुण्य किए होते हैं, तब जाके लड़का होता है। एम ए बी जो आम कूदवानो होय तो एने बी तमे लईने पाछळ बेसजो। कारण के
આમાં લાઈન ચાલતી હોય તો બહુ બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય ને. તો પહેલા શ્લોક આપણે જે લીધો તેમાં શું જોયું? પહેલા શ્લોકમાં પહેલો શ્લોક શું છે? ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યા વધુ જીવનમ આનંદમ બુદ્ધિ વર્ધનમ પ્રતિપદમ પૂર્ણામૃત સ્વાદનમ સર્વાત્મા સ્નપનમ પરમ વિજય તે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. શ્રી કૃષ્ણના સંકીર્તનની જય હો. કેમ જય હો? કારણ કે 7 વસ્તુ આપણામાં લાવે છે. શું 7 વસ્તુ આપણે પહેલા શ્લોકમાં જોઈ? ચિત્તરૂપી દર્પણ, ચેતો દર્પણ માર્જનમ. ચિત્તરૂપી દર્પણ સાફ થઈ જાય છે. ગંદકી ભરેલી છે અંદર બહુ બધી, બધામાં. ભક્ત બન્યા પછી આ ધોતિયાવાળા બન્યાને આવી રીતના ટાલ કરીને ચોટલીવાળા પછી બી ગંદકી ભરેલી હોય અંદર. એનામાં નહીં, એટલે મારામાં બી બધાનામાં ગંદકી ભરેલી હોય. આપણે બધાએ ગંદકી સાફ કરવાની છે. તો આપણે આપણી જાતને જોઈ શકીએ. આપણી જાતને જ્યારે જોઈ શકીએ ત્યારે ભગવાનને પણ જોઈ શકીએ. એટલે આ ચિત્તરૂપી દર્પણ જે છે, ચિત્ત, આત્માનું લક્ષણ છે ચિત્ત. એ ચિત્ત પર બહુ બધી મેલ જામેલો છે. શેનો મેલ છે? ખુશી. હા, ઊભા થઈને બોલો. બધા જોઈને કે ખુશી કોણ છે? કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર્ય એટલે કે ઈર્ષા. ઈર્ષા બધાનામાં ભરેલી છે. ઈર્ષા કોનામાં નથી? હાથ ઊંચો કરે. ઈર્ષા કોનામાં છે? બધા જેનામાં છે તે હાથ ઊંચો કરે. આપણે અહીંયા જીએ છીએ ને આ જગતમાં છીએ. આપણો જન્મ થયો માના ગર્ભમાંથી, પછી આપણે ગઢા થઈએ છીએ અને પછી આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ રોગીશ થઈને. તે પ્રમાણ છે કે આપણે ઈર્ષાળુ છીએ. એ જ પ્રમાણ છે કે આપણે ઈર્ષાળુ છે. કોઈ એમ કહે કે નહીં મારામાં ઈર્ષા નથી. ભાઈ, તમારું અહીંયા અસ્તિત્વ એ જ પ્રમાણ છે કે તમે ઈર્ષાળુ છો. ઈચ્છા દ્વેષ, દ્વેષ એટલે ઈર્ષા. ઈચ્છા દ્વેષ સમુથેન દ્વંદ્વમોહેન ભારત સર્વભૂતાની સમમોહમ સર્ગે યાંતિ પરંતપ. બધા જીવો. આ કોનો છોકરો છે? અરે એક જણ ત્યાં, રવિભાઈ તમે ખુરશી નાખીને ત્યાં ગેટ પર બેસો તો દ્વાર પર કોઈને આવવા નહીં દેવું આ બાજુ. એક એમને ખુરશી આપજો રવિભાઈને. દ્વારપાલ, વિજયની જેમ ભગવાનના ભક્ત છતાં. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. ભવ મહાદાવાગ્નિ, જંગલમાં આગ લાગે એવી ભવ દાવા અગ્નિ છે. આપણે એવા જગતમાં આપણે છીએ. મારી પાસે એક ગ્રુપ છે સૌરાષ્ટ્રના પટેલનું, એટલે નવસારીના સૌરાષ્ટ્રવાસી પટેલ. એમાં રોજ 2-3 જણા મરેલા હોય. એ ગ્રુપમાં ખાલી બેસણું હોય એનું લખવાનું, જલાલપુરના જ મોટા ભાગના એમાં બેસણું હોય, રોજ 2-3 મરેલા હોય. તો મેં એવું વિચાર્યું કે આખા ઇન્ડિયામાં એક એવું ગ્રુપ બને જેમાં મરવાના સમાચાર આવે તો ગ્રુપમાં રોજ 1,00,000 ઉપર વોટ્સએપ આવે. કેટલા આવે? 1,00,000 ઉપરના મેસેજ આવે. આજે આનું અગ્નિદાહ છે એમ. 1,00,000 કેટલા વધારે આવતા હશે. અને પછી અમારે ત્યાં છોકરો જન્મ્યો એમ કહેવામાં આવે તો બીજા 10,00,000 ઉપર આવે જન્મથી અમારે ત્યાં છોકરીનો. હે ને? તો અહીંયા છોકરા આવી રહ્યા છે, જઈ રહ્યા છે, આવી રહ્યા છે, ગઢા જઈ રહ્યા છે, ચાલી રહ્યું છે એક ધારું. કાલે ગણપતિમાં પાણી ફ્લો થયા કરતું હતું ને, ગણપતિ વિસર્જનમાં એવી રીતે ફ્લો થયા કરે. આવે જાય, આવે જાય, આવે જાય. ભવ મહાદાવા અગ્નિ. અહીંયા આગ લાગી જાય, અચાનક જ કંઈ ને કંઈ થઈ જાય તો એને શાંત કરી દે છે. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવા અગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ. ચંદ્રિકા શીતળતા બક્ષે છે આપણને, આપણું જીવન શાંત કરી દે છે. શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરણમ વિદ્યા વધુ જીવનમ. આપણા જીવનનું જેમ એક નવવધુનું કેન્દ્ર સેન્ટર એક પતિ હોય છે, તેમાં સંકીર્તન આપણા જીવનનું કેન્દ્રબિંદુ છે. અને એ આપણને નવવધુને જેમ આનંદ આપે તેમ આપણને આનંદ આપે છે. વિદ્યા વધુ જીવનમ આનંદમ બુદ્ધિ વર્ધનમ. આનંદ અને બુદ્ધિનું વર્ધન કરનારું છે.
આનંદમ બુદ્ધિવર્ધનમ પતિપદમ પૂર્ણા અમૃત સ્વાદનમ, હરેક ડગલે ને પગલે અમૃતનું આસ્વાદન કરાવે. બહુ વર્ષથી આવતો છું અહીંયા. રણધીરભાઈ કહે કે મારે તો દીક્ષા થઈ ગઈ પણ અમૃતનું આસ્વાદન નથી થયું. હે, તેના માટે આજે આપણે બધા એક માળા કરશું. માળા થોડીક રેડી રાખજો, કારણ કે આજનો વિષય છે માળા. ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ શ્રેય કૈરવ ચંદ્રિકા વિતરમ વિદ્યા વધુ જીવનમ આનંદમ બુદ્ધિવર્ધનમ પ્રતિપદમ અમૃત સ્વાદનમ સર્વાત્મા સ્નપનમ. બધાને આનંદરૂપી બ્લિસમાં નવરાવે છે. આપણી ગંદકી સાફ કરી નાખે, આપણે એકદમ નિર્મળ બનાવી નાખે છે. એટલે માટે પરમ વિજય તે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનમ. તો એ આપણે જોયું આગલા શ્લોકમાં, પહેલા શ્લોકમાં બધાએ. અહીંયા આવીને એ સંકીર્તન શું છે? ભગવાનની રૂપનો મહિમા ગાવો, લીલાનો મહિમા ગાવો, ગુણનો મહિમા ગાવો, નામનો મહિમા ગાવો. બધું રૂપ, લીલા, ગુણ, ભગવાનના કાર્યનો ગુણગાન કરવા, એ બધાને સંકીર્તન કહેવાય. અથવા આ ગેટ છે ને એની અંદર જે પણ આવો અને તમને અલગ અલગ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ક્રિયા જોવા મળે એ પણ સંકીર્તન કહેવાય. આજે શું છે? સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ છે ને, એટલે ચંદ્રગ્રહણમાં તો મંદિર બંધ હોવા જોઈએ. બધું બંધ, પ્રવૃત્તિ બંધ હોવી જોઈએ, પણ આપણે ત્યાં બંધ નથી ને બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ છે. કેમ? કારણ કે ચંદ્રગ્રહણ હોય કે સૂર્યગ્રહણ હોય, એક જ ક્રિયા કરવાની આવે, સંકીર્તન. શું કરવાનું આવે? ને આપણે શું કરી રહ્યા છે? સંકીર્તન. એટલે આપણી ક્રિયા ચાલુ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પરમ વિજય તે શ્રી કૃષ્ણ સંગ. એટલા માટે સંકીર્તન યજ્ઞનો જય હો. જો કોઈ અહીંયા આવે છે ને આ વિદ્યા, આ 7 સ્ટેપ સમજી જાય છે, તો એને આ બધા ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ, એના જીવનમાંથી ભવ મહાદાવાગ્નિ શાંત થઈ જશે. તો એ પહેલાંમાં જોયું. તો રૂપ સંકીર્તન એટલે રૂપનો મહિમા, ગુણનો મહિમા, લીલાનો મહિમા, કાર્યનો મહિમા અને નામનો મહિમા. હવે આ બીજો શ્લોક જે છે ખાલી ફક્ત નામનો મહિમા બતાવી રહ્યો છે. ફક્ત આજે આપણે શું જોવાના છે બીજા શ્લોકમાં? નામનો મહિમા. તો પહેલાંમાં આ 7 ક્રિયા જોઈ આપણે. આમાં ખાલી આપણે નામનો મહિમા જોઈશું. 3 મુખ્ય ગુણ છે ભગવાન, અને એક છે આપણું દુર્ભાગ્ય, એ પણ ચોથો વિભાગ જોશું. અને ભગવાનના નામ અનેક પ્રકારના, બહુધા. ભગવાનના નામ છે બહુધા, બહુ બધા નામ છે. નામકારી બહુધા, બહુ ભગવાનના નામ છે. તે એક ટોપિક જોઈશું. અને મુખ્ય 3 જે છે તે નિજ સર્વશક્તિસ, બધી શક્તિઓ છે ભગવાનની. તે શેમાં છે? તત્રાર્પિત નિયમિત સ્મરેણ કાલ. પણ એ નામનું સ્મરણ કરવામાં કોઈ નામ પેલું સમયની મર્યાદા, ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલી અવેલેબલ. બધે સર્વ જગ્યાએ બધાને અવેલેબલ છે. એતાદશી તવ કૃપા ભગવાન મમા આપી. આવી ભગવાને કૃપા કરી છે આપણા પર, દરેક જીવ પર. કેવી જોઈજો આજે જોવું આપણે. પણ આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે નામ લેવામાં આપણને રુચિ નથી. તમારામાંથી કોણ નામ જપ કરે છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કોણ કરે છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે બધા માળા કરો છો, એમાંથી કોને એમ લાગે મને માળા કરવાની બહુ મજા આવે છે? 1 2 3 4. અરે ઘણા બધા છે. હે, સારું કહેવાય. હવે આ બધાને મારે એક વખત ખીજવાવું છે, પછી ખબર પડશે. જેટલા હાથ ઊંચો કર્યો ને એને એક વખત હું ખીજવાવ ને, અને જો ખોટું લાગી ગયું તો તમને મજા આવતી ન કહેવાય. તો એની પરીક્ષા એ છે, જો તમને મજા આવતી હોય તો તમને ખોટું લાગવું જોઈએ નહીં. દુર્દેવમ મી દૃષિ મિહાજની નાનો ગાવ. દુર્ભાગ્ય છે મારું કે મને એટલું બધું ભગવાને કૃપા કરી. એતાદશી તવ કૃપા, આવી કૃપા કરી, પણ મારું દુર્ભાગ્ય છે મને લેવામાં રુચિ નથી. કેમ? એ પણ જોઈશું આપણે. ભગવાનના નામ બહુધા. નામકારી બહુધા, બહુ ભગવાનના નામ છે. તો ભગવાનના મુખ્ય નામ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય. મુખ્ય નામ અને ગૌણ નામ. મુખ્ય નામના 2 વિભાગ છે, માધુર્ય નામ અને ઐશ્વર્ય નામ. તો મુખ્ય નામમાં શું આવે?
ગોવિંદ, રાધારમણ, માધવ, ગોપીજન વલ્લભ એ મુખ્ય નામમાં આવે. અને ગૌણ નામમાં શું આવે? બ્રહ્મ, ઈશ્વર, પરમાત્મા, નિયંતા, સ્રષ્ટા, જે અમુક જ ભગવાનનો એક અમુક જ અંશ બતાવે શક્તિનો, એ ગૌણ નામ કહેવાય. તો આ જે મુખ્ય નામ છે એ બે પ્રકારના છે. કયા છે? કયા છે? માધુર્ય નામ, પ્રેમાળ નામ. કયા કયા? ગોવિંદ, રાધારમણ, નંદનંદન, યશોદાનંદન, અચ્યુત, એ બધા ભગવાનના માધુર્ય નામ છે, જેમાં મધુરતા છે ભગવાનની એક લાગણી વ્યક્ત થાય છે એ નામમાં ભગવાન સાથે. અને એક છે ઐશ્વર્ય નામ, જેમાં મથુરાધીશ, દ્વારકાધીશ, આપણે બોલીએ ને દ્વારકાધીશ કી જાય, એ ભગવાનનો વૈભવ બતાવે છે. ભગવાન દ્વારકામાં શું છે? ભગવાનનું દ્વારકાના નાથ છે. ભગવાન દ્વારકાના નાથ છે ને. તો ભગવાને આ બધા જે નામ છે એમાં અમુક લોકોને ઐશ્વર્ય નામમાં રુચિ હોય છે અને અમુક લોકોને માધુર્ય નામમાં રુચિ હોય. બેઉની વચ્ચે ભગવાન સમતુલા જાળવી રાખે છે, બંનેને આનંદ પ્રદાન કરે છે. ગૌણ નામમાં છે નરસિંહ અવતાર. તો નરસિંહ અવતારમાં ભગવાન એક જ કાર્ય કરે છે, એક જ રૂપ લીલા બતાવે છે. શું? શક્તિનું પ્રદર્શન કરે છે, ભક્ત વત્સલતા, અને અસુરને મારે છે. તો એવી રીતે જે પણ અલગ અલગ નામ છે બધી, ભગવાન મત્સ્ય અવતાર છે, ભગવાનનો વરાહ અવતાર છે, તે બધે ગૌણ સેકન્ડરી નેમ્સ છે. શું છે? જેમાં ભગવાન પૂરી પોતાના નામની અંદર જે શક્તિ છે એ પ્રદર્શિત નથી કરતા. જેમ કે કૃષ્ણ જે છે, ગોલોક વૃંદાવનમાંથી કૃષ્ણ જ્યારે અહીંયા વૃંદાવનમાં અવતરિત થાય, ક્યાં અવતરિત થયા? વ્રજમાં. મથુરા મંડલમાં જ્યારે ભગવાન અવતરિત થાય ત્યારે એ કૃષ્ણની અંદર જેટલા બી બધા અવતારો છે એ બધા અવતારો કૃષ્ણની અંદર સમાવિષ્ટ છે. વિષ્ણુ, નારાયણ, નરસિંહ, મત્સ્ય, જેટલા પણ અવતાર છે એ કૃષ્ણની અંદર સ્વયં હાજર હોય છે. અને જ્યારે કોઈ ભક્ત એમ કહે બતાવવાનું, જ્યારે અર્જુને કીધું ભગવાન મને તમારું ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો, એટલે કૃષ્ણ ભગવાને યુદ્ધ ભૂમિમાં જ્યારે ભગવાન અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા કહી રહ્યા હતા ત્યારે તરત જ એમાંથી શું કર્યું? વિષ્ણુ રૂપ બતાવ્યું ભગવાને, 4 ભુજાવાળું. બતાવ્યું કે નહીં બતાવ્યું? પહેલાં ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું, બહુ ભયાનક. અને એ અર્જુન કે મારે આવું નહીં જોવું, આવું નહીં. એમાં કોઈ પ્રેમ ન થાય, એમાં તો ભય લાગે. એમાં પ્રેમ ન થાય, શું થાય? ભય લાગે. એટલે એ કહે કે મને તમારું ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો. એટલે ભગવાને પાછું ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ રૂપ બતાવ્યું. દરેકના હૃદયમાં એ વિષ્ણુ રૂપ બિરાજમાન છે. કોને કોને ખબર છે? આપણો અંગૂઠો છે ને, આ અંગૂઠો, બધાના પોતપોતાના અંગૂઠાની સાઈઝના પરમાત્મા હોય. અહીંયા કીડીનો જો અંગૂઠો હોય તો કીડીની અંગૂઠાના સાઈઝના પરમાત્મા કીડીની અંદર હોય. સમજમાં આવે છે ને? આપણા દરેકના અંગૂઠાની સાઈઝના, અંગૂઠો કે વેંટ કે અંગૂઠો એવું કંઈક છે, એટલી સાઈઝના અંગૂઠા સાઈઝ, કદાચ ખબર નહીં, મારું અત્યારે અંદર થઈ ગયું. એટલી સાઈઝના આપણા અંદરમાં ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ રૂપ હોય ને એ આપણા શરીરમાં હોય એટલે કોઈના શરીરને આપણે ટપીને જઈએ નહીં કે વિષ્ણુની ઉપરથી ગયા કહેવાય. સમજમાં આવે ને? આપણે કોઈને કૂદીએ નહીં, કેમ ને? કોઈને બોડી કોઈ સૂતેલું હોય તેના ઉપર ટપીને કેમ ન જવાય? કોણે સાંભળેલું છે આવું? તો એ વિષ્ણુ અંદર બેસેલા છે. તો આ બધા કૃષ્ણની અંદર જે બી એ બધા રૂપ સમાવિષ્ટ છે અને એ બધી શક્તિ કૃષ્ણમાં સમાવિષ્ટ છે. એટલી જ શક્તિ ભગવાને કૃપા કરી આપણા માટે અને નામમાં, પવિત્ર નામમાં મૂકી બધી શક્તિ. ભગવાને કૃષ્ણ નામમાં ભગવાને બધી જ શક્તિ મૂકી દીધી. એ જેટલી બી શક્તિ છે કૃષ્ણની અંદર એટલી બધી જ શક્તિ નામની અંદર છે. નિજ સર્વશક્તિસ એટલે લોર્ડ હેડ ઇન્વેસ્ટેડ ઓલ હિઝ એનર્જીસ ઇન હિઝ નેમ. બધા જ જેટલા બી અવતાર છે એમાં જેટલી બી શક્તિ છે એટલે કૃષ્ણમાં એ બધી શક્તિ છે ને એ બધી શક્તિ નામમાં પણ છે. એસેસેબલ એટલે સર્વત્ર લઈ શકે. એસેસેબલ એટલે બધી જગ્યાએ છે, બધા લોકો એને લઈ શકે.
નિયમિત સ્મરણેન કાલઃ. ઇન રિમેમ્બરિંગ ધીસ હોલી નેમ્સ હી હેઝ નોટ ઇમ્પોઝ એની રિસ્ટ્રિક્શન. કોઈ પણ બાધા નથી એ નામ લેવામાં. આપણે આગળ જોઈશું ડિટેલમાં. અને એ કૃપાળુ છે. એવી કૃપા કરી ભગવાને એનું નામ લેવામાં. કોઈ પણ વ્યક્તિ લઈએ કે અને ક્યારે પણ લઈએ કે. પણ દુર્ભાગ્ય શું છે? મમાપી દુર્દેવમ ઈદૃશમ યહાજની નાનુરાગ. દુર્ભાગ્ય શું છે આપણું બધાનું દુર્ભાગ્ય શું છે? આ જે ભગવાનનું નામ લેવામાં આપણને રુચિ નથી. શેના માટે રુચિ નથી એ આપણે આજના નિરાકરણ કરશું. અને આવતો જે શ્લોક છે એ નિરાકરણ કરવા માટે જે અનુકૂળતા છે આપણામાં, આપણા સ્વભાવમાં, એ અનુકૂળતા કેવી રીતના લાવી શકાય એ આવતા રવિવારે જોઈશું આપણે. કૃષ્ણ's name is most powerful, નિજ સર્વ શક્તિ તત્રાર્પિત નિયમિત સ્મરણેન કાલઃ. કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં એક શ્લોક છે, અભિન્ન ત્વામ નામ નામીનો. ભગવાનનું નામ અને ભગવાન સ્વયં એ બેમાં કોઈ તફાવત નથી. સ્વયં ભગવાન છે નામ. અને એ કૃપા ભગવાને શું કરી? એ આપણા જીભ ઉપર પ્રગટ થાય છે. એ નામ આપણી જીભ ઉપર પ્રગટ થાય છે. આપણે નામ લઈએ છીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવાનમાં આટલી બધી શક્તિ છે. કેવી રીતે આપણે એક સાધારણ ઉદાહરણથી આપણે જોઈ શકાય. આપણે એક સામાન્ય વ્યક્તિ જે આપણા જગતમાં કોઈનું નામ લઈએ ને આપણું કામ થઈ જાય. ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં જઈએ આપણે અને કોઈ મોટો વ્યક્તિ હોય, કોઈ નેતાનું નામ લઈએ, આ સાહેબે અમારું કીધેલું છે, આ કામ પતાવવાનું છે, તો બધા કામ કરી દે. આપણે સ્વયં હાજર હોઈએ ને આપણે સ્વયં કીધું સાહેબ મારું કામ કરવાનું છે, તો એ પેલો કરશે નહીં. પણ મોટા માણસનું નામ લીધું તો તરત જ કામ થાય ને. કોઈ સોસાયટીમાં પેલો વોચમેન ઊભેલો હોય, ભાઈ તમે કોઈ જઈ નહીં શકો, અને આપણે કહીએ સોસાયટીના પ્રમુખ મારા મિત્ર છે ને એને ત્યાં મારે જવાનું છે, સારું જાઓ. તો આ જગતમાં પણ જો કોઈ વ્યક્તિનું, મોટા માણસનું નામ લેવાથી એટલું મોટું કામ થતું હોય, તો ભગવાનના આધ્યાત્મિક જગતમાં જે ભગવાન છે એનું નામ લેવાથી શું કામ ન થઈ શકે? રાઈટ ઓર રોંગ? એક લોજિક દ્વારા આપણે સમજીએ રહ્યા છે. એટલે અહીંયાથી એટલું કામ થતું હોય તો આધ્યાત્મિક જગતમાં તો હજારો કરોડો અબજો ગુણો વધી જાય એ શક્તિ. એ નામ જે છે તે શું કરે? બધા પાપને નાશ કરે છે. નામનો હિ યાવત શક્તિ પાપ નિર્હરેને હરે તાવત કર્તુમ ન શક્નોતિ પાતકમ પાતકી નરહ. આ બૃહદ વિષ્ણુ પુરાણનો શ્લોક છે. ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાથી જેટલા લોકો પાપ કરી શકે, એક વખત નામ લેવાથી, ભગવાનનું એક વખત પવિત્ર નામ લેવાથી આપણે જેટલા પાપ કરી શકીએ એની કરતાં વધારે પાપ ધોવાઈ જાય છે આપણા. કેટલો સરળ માર્ગ. ગંગામાં સ્નાન કરવાથી પણ પાપ ધોવાય ને, પણ એટલા પાપ નહીં ધોવાય જેટલા અહીંયા નામ લેવાથી ધોવાય એટલા. તો પાપ એવું છે, નામ એટલું શક્તિશાળી છે કે બધા પાપને ધોઈ નાખે છે. એ શું કરીએ કે મુક્ત કરે છે. બે કૂદી ગયો કે લિબરેટ્સ. તે હરિભક્તિ વિલાસમાં શ્લોક છે, મધુરમ એતાન મંગલનામ સકલ નિગ્નમ વલી સત્ત ફલમ ચિત્ત સ્વરૂપમ શિખરદ અપી પ્રગતિમ શ્રદ્ધયા હેલયા વા ભૃગુવર નરમ માત્રમ તાર્યેત કૃષ્ણ નામ. લોર્ડ કૃષ્ણ's holy name is the highest benediction. એ સર્વોચ્ચ વરદાન છે ભગવાનનું નામ. એ બીજા બધા વરદાનોમાંથી ઇટ ઇઝ સ્વીટર દેન એ પેલું શું કહેવાય? મધુ એટલે શું પેલું? શહેદ કરતાં પણ મધુર છે. ઇવન ઇફ અ પર્સન ચેન્જ કૃષ્ણ's નેમ જસ્ટ વન્સ વિધાઉટ ઓફેન્સ, કોઈ પણ અપરાધ રહિત જો ભગવાનનું એક વખત કોઈ નામ લે છે, એ પછી શ્રદ્ધા હોય કે ન શ્રદ્ધા હોય, અહીંયા જે બતાવવામાં આવે છે એ વાતમાં શ્રદ્ધા હોય કે શ્રદ્ધા ન હોય, તો પણ એ વ્યક્તિને મુક્ત કરે છે. શેમાંથી મુક્ત કરે? આ જગતની આસક્તિમાંથી મુક્ત કરે છે. શેમાંથી કરે છે? દુઃખ લાગી જાય ને, કોઈ વખત આપણી કારને એક સ્ક્રેચ પડી જાય,
પારસી લોકોને બહુ લાગે. બાઇકમાં સ્ક્રેચ પડી જાય, નવી નવી હજી તો શોરૂમમાંથી લાવ્યો હોય અને સ્કૂટીને સ્ક્રેચ પડી જાય, અથવા નવી નવી કાર લાવ્યા હોય અને સ્ક્રેચ પડી જાય તો કેવું આંચકો લાગે. કેમ? આ જગત પ્રત્યે આપણને આસક્તિ છે. એમ આપણા વહાલા હોય એને કંઈ થઈ જાય તો આપણને કેટલું દુઃખ થઈ જાય. ઘણા વખત પત્ની જતી રહે તો પતિ ગાંડો જેવો થઈ જાય, કદાચ મરી પણ જાય. ઘણી વખત પતિના વિરહમાં પતિ મરી જાય. કેમ? કારણ કે આસક્ત હતો. તો આ બધી આસક્તિ તૂટી જાય છે, મુક્ત કરી દે છે આ બધી આસક્તિઓથી. અને ભગવાનનું નામ જે છે એ બધા ભયમાંથી આપણને મુક્ત કરે છે. શું કહે છે? જો એતાન નિર્વિદ્યમાના નામ ઈચ્છતામ અકુતો ભયમ યોગી નામ નૃપ નિર્નિતમ હરે નામાનું કીર્તનમ. કે ઓ કિંગ, કોન્સ્ટન્ટ ચેન્ટિંગ ઓફ હોલી નેમ ઓફ ધ લોર્ડ. કેવી રીતે? ફોલોઈંગ ઇન ધ ફૂટસ્ટેપ્સ ઓફ ધ ગ્રેટ ઓથોરિટીઝ. એટલે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, પણ મહાન મહાન આચાર્યો છે એના પદચિહ્નો બતાવેલા માર્ગ અનુસાર. તો શું થાય? એ કોઈ પણ શંકા રહિતનો માર્ગ છે જેમાંથી આપણે બધા ભયમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ. ઘણા લોકો આવે, પ્રભુજી મને ડર લાગ્યા કરે, ડર લાગ્યા કરે, ડર લાગ્યા કરે. એટલે હેનો ડર લાગે? ખબર નહીં, કંઈક ડર લાગ્યા કરે જીવનમાં. તો એને શું કરવું જોઈએ? ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ. એ નામને કારણે બધા ભયમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ ભગવાનનો પ્રેમ. સાધુ કૃપા નામ વિના પ્રેમ ન જન્મયા. સાધુ ભગવાનના ભક્ત. સાધુ એટલે કોણ? સાધુ એટલે ભગવાનના ભક્ત. જે ભગવાનના ભક્ત છે એની અને નામની કૃપા ન થાય ત્યાં સુધી ભગવાનનો પ્રેમ જાગૃત થતો નથી. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં કહેવામાં આવ્યું છે. મૃગારી હતો એક મૃગારી. એ મૃગારી બધા પશુઓને મારતો અને એવી રીતે બાણ મારતો, બાણ જ એવા બનાવતો જેમાં પરસુ અર્ધ મરેલું થઈ જાય. શું મરી જાય? ગોળી મારે તો આ માણસ ફૂલ્લી મરી જાય. પણ આ બાણ એવું બનાવેલું કે એ પશુ તડફડીએ, મરે નહીં. ને તડફડતું પશુને જોઈને એને બહુ આનંદ આવતો. અમે નવા ભક્તિમાં લાગ્યા, નવાની થોડાક જૂના થઈ ગયેલા હતા, પણ ત્યારે અમે એક ગ્રુપમાં જતા હતા. તો એમાં પણ એક ભાઈ, ખત્રી ભાઈ, નવા ભક્તમાં લાગેલા. અને એમ કહે કે અમે એવા કાર્યમાં લાગે, અમે છે ને બકરો કાપીએ ને ત્યારે બહુ મજા આવે અમને. બકરો કાપે ને પછી તડફડે ને એટલે અમને બહુ મજા આવતી. કેવા મજા આવતી ને હવે અમે એમાંથી આમાં આવી ગયા. હવે અમને બહુ દુઃખ થાય કે અમે આવું કામ કરતા. તો ઘણા લોકો માંસ ખાય, માછલી પકડે અને કૂદે, એને જોવાની મજા આવે તડફડે તે. રાઈટ ઓર રોંગ? દયાહીન વ્યક્તિ હોય ને તે એવું કરે. તો આ મૃગારી હોય તેને પણ એમાં બહુ આનંદ આવતો. પશુઓને અર્ધ મૃત્યુ મારતો, પૂર્ણ રીતે મારતો નહીં. તો એક વખત નારદ મુનિ આવે, તે એને સમજાવે કે આ તો બહુ ખરાબ કામ કહેવાય ને તમારે આની પ્રતિક્રિયા બહુ ભોગવવી પડશે અને એ બહુ વધારે ખતરનાક હશે. એટલે પેલો મૃગારી નમ્રતા ભાવે પૂછે છે, તો મારે કેવી રીતે હવે શું કરવું કે હું આમાં આ બધા પાપમાંથી બચી શકું? એને નમ્રતા ભાવે વિનંતી કરી. એટલે નારદ મુનિ એને આદેશ કર્યો, સલાહ આપી કે તમે તમારું પેલા બાણને નાશ કરી દેવા. તમારી જે પણ કમાણી થઈ છે અત્યાર સુધીમાં આ બધી કરીને, આવી રીતના શિકાર કરીને એ બધી લોકોમાં વેચી દેવું, ઘર બર ત્યાગી દેવું અને નદી કિનારે આવી નાની એવી ઝૂંપડીમાં વસો, તુલસીની પૂજા કરો અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરજો. એનાથી તમારું બધું કલ્યાણ થશે. અને એને શ્રદ્ધા નારદ મુનિમાં, એટલે તરત જ એણે જે નારદ મુનિએ કીધું એ બધું નમ્ર ભાવે કરી નાખ્યું. અને એ કર્યું એટલે ગામ લોકોને નવાઈ લાગવા માંડી કે આટલો મોટો શિકારી, એટલો ક્રૂર શિકારી અને ભગવાનનું નામ લેવા માંડ્યા. એટલે બધા જે પણ એની જરૂરિયાત હતી તે એને અને એની પત્નીને આપવા માંડ્યા. લોકો એમ બી સાધુને કંઈ ને કંઈ આપે, દક્ષિણા આપે, કંઈ ઘઉં આપે. આપણે કીર્તનમાં જઈએ ત્યારે કોઈ ચોખા આપે, ઘઉં આપે ને આપણને સાધુ સમજીને. એવી રીતે સાધુને કંઈ ને કંઈ આપે. એમ એ મૃગારીને આપવા માંડ્યા. એ મૃગારી જેટલું જરૂર હતી એટલું રાખતા, બાકીનું બધું પાછું બીજાને વિતરણ કરી દેતા. એક દિવસ નારદ મુનિ આવ્યા એમના મિત્ર પર્વત મુનિની સાથે ત્યાં એના શિષ્ય મૃગારીને મળવા. તો મૃગારીને સમાચાર મળ્યા, મારા ગુરુ નારદ મુનિ આવી રહ્યા છે. તો દોડતો આવે, પણ કેવી રીતના? આમ કૂદે, પછી જોઈ કીડી બીડી નથી ને પાછો કૂદે, કીડી બીડી. નારદ મુનિ પૂછે કે તમે કેમ આમ રોકાઈને કૂદીને આવો છો?
તો એ કહે કે કોઈ કીડી મારા પગ નીચે આવી નથી જતી ને, હે ને, એ હું જોઈને આવું છું. તો એક વ્યક્તિ જે કેટલો ક્રૂર હતો કે અડધા મરેલા પશુઓને જોઈને આનંદ આવતો હતો, એ કીડીને મારવા નથી પણ હવે ભય અલિપ્ત રહેતો હતો. કેમ? કારણ કે ભગવાન નામથી એને પ્રેમ, એના હૃદયમાં પ્રેમ જાગૃત થઈ ગયો. The transformative power of holy name is exemplified in the story of Mrigari, the hunter. Narada joyfully remarked, "This is the power of bhakti." A devotee becomes naturally non-violent and never wishes harms to other. જે ભક્ત છે એ હંમેશા અહિંસક બની જાય છે અને કોઈને કદી ક્ષતિ પહોંચાડવા માંગતો નથી, જે આ મૃગારીની કહાની પરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે. તો આ ભગવાનનું નામ શું આપે છે આપણને? ભગવાન પ્રેમ. શું શું આપ્યું? 4-5 વસ્તુ જોઈને આપણે શું જોઈ? એ ભયથી મુક્ત કરે છે, બધા પાપથી મુક્ત કરે છે, આ જગતની આસક્તિથી મુક્ત કરે છે, અને ભયથી મુક્ત કરે છે 3, 4, અને ભગવાનનો પ્રેમ આપણને આપે છે 5. તો આ 5 વસ્તુ આપણને એ આપે છે. ભગવાનનું નામ કેમ? કારણ કે એ નિજ સર્વશક્તિ, ભગવાનના નામમાં બધી શક્તિ છે, એટલે આપણને આ પ્રદાન થાય છે ભગવાનનું નામ લેવાથી. હવે કૃષ્ણનું નામ છે ઇઝ મોસ્ટ એસેસેબલ, સર્વત્ર પ્રાપ્ત છે, સર્વત્ર બધી જગ્યાએ ભગવાનનું નામ પ્રાપ્ત છે, કોઈ પણ જગ્યાએ. નિત્ય સ્મરણે ન કાલ. જેમ કે ભક્તિના કોઈને પૂજા સેવા કરવી હોય તો શું કરવું પડે? પૂજા સેવા કરવી હોય તો શું કરવું પડે? કે અમુક સમયે એને જાગવું પડે, અને પછી જે પૂજા સેવા કરીએ કે ભગવાનની, પછી અર્ચા વિગ્રહ હોય એને અડવાના નિયમ આવે, આપણા દેશના નિયમ આવે, એ બધાનું પાલન કરવું પડે, તો એ પૂજા સેવા કરી શકે. ખ્યાલ આવ્યો ને? પણ ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ નિયમ નથી. However, chanting the holy name transcends all such conventions. It is simple yet profound practice, accessible to anyone, anywhere and in any stage of being. આપણે હમણાં આ બધું ડિટેલમાં જોઈએ છે. ઓમ પવિત્રો વા સર્વાસ્થામ ગતોપી વા યસ્મરેત પુંડરીકા અક્ષમ સ બાહ્યમ અભ્યંતરમ શુચિ. જ્યારે બી આપણે કોઈ યજ્ઞ કરીએ ત્યારે બ્રાહ્મણો પણ આપણને આ શ્લોક બોલાવડાવે. ઓમ વિષ્ણુ ઓમ વિષ્ણુ ઓમ વિષ્ણુ બોલાવે ને. આપણે પણ કેઠે ગયા હોય તો પાણીની આપણા માથા પર નાખીને ઓમ વિષ્ણુ ઓમ વિષ્ણુ ઓમ વિષ્ણુ ઓમ વિષ્ણુ કરીએ. શેના માટે? કારણ કે ગમે તેવી અવસ્થામાં આપણે હોઈએ, આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીને આપણી અવસ્થામાં કંઈ કેટલા દૂષિત વ્યક્તિઓના ટચમાં આવી ગયા હોય, કેટલાને નહીં જોવાના હોય એવા લોકોને આપણે જોઈ લીધા હોય, કંઈ બધું અમુક વસ્તુઓ નહીં અડવાનું હોય તે અડાઈ ગયું હોય, પણ ભગવાનનું નામ લેવા માત્રથી આપણે પવિત્ર થઈ જઈએ છીએ. The beauty of chanting holy name lies in the freedom from all limitations of સમય. સમયની કોઈ મર્યાદા નથી ભગવાનનું નામ લેવામાં. સવારે એવું નહીં કે સવારે બ્રહ્મકાળમાં ઉઠીને જ નામ લઈ શકાય, લેટ રાત્રિએ નહીં લઈ શકાય, ખાલી કલિયુગમાં જ લઈ શકાય, સતયુગમાં નહીં લઈ શકાય. એવા સમયની કોઈ મર્યાદા, સર્વત્ર બધા સમયે નામ લઈ શકાય, સમયની કોઈ પાબંદી નથી. સમયની જગ્યાની કોઈ પેલી નથી. તમે ઓફિસમાં નામ લઈ શકો, ઘરમાં નામ લઈ શકો, તમે રોડ ઉપર નામ લઈ શકો, તમે ચાઇનામાં નામ લઈ શકો. ચાઇનાના પેલા શું હોય, મચ્છી માર્કેટ કે શું કહે એને, એ લોકોનું મીટ શોપ બજાર હોય ને, એ લોકોની શાકભાજી માર્કેટમાં શું મળે? સાપ મળે ને, મરઘા મળે ને, ગરોળી મળે ને, દેડકા મળે ને, એવું જ મળે ને બધું. કૂતરા, શેકેલા કૂતરા મળે એ લોકોના શાકભાજી માર્કેટમાં. તો એમાં પણ તમે નામ લઈ શકો. નામ લેવામાં કોઈ સ્થળનું પાબંદી નથી. એવું નથી કે શુદ્ધ રૂમ હોવો જોઈએ, બગીચો હોવો જોઈએ, એમાં જ તમે નામ લઈ શકાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ લઈ શકે. એવું નહીં કે વૃદ્ધ નહીં લઈ શકે. હવે ડીટી વર્શિપ કરવી હોય તો વૃદ્ધ વ્યક્તિ ડીટી વર્શિપ ન કરી શકે, એમાં અમુક શરીરની લાયકાત જોઈએ, એ આગળ જોઈશું આપણે.
તો કોઈ પણ વ્યક્તિ લઈ શકે. એવું નહીં કે બ્રાહ્મણ જ નામ લઈ શકે, એવું નહીં કે ખાલી સંન્યાસીઓ જ ભગવાનનું નામ લઈ શકે. સ્ત્રીઓ નામ લઈ શકે, બાળકો નામ લઈ શકે, વૃદ્ધો નામ લઈ શકે, કોઈ પણ વ્યક્તિ નામ લઈ શકે. હિન્દુ લઈ શકે, મુસ્લિમ લઈ શકે, ક્રિશ્ચિયન લઈ શકે. પાપીમાં પાપી, અધમમાં અધમ વ્યક્તિ પણ ભગવાનનું નામ લઈ શકે. સિચ્યુએશન, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં નામ લઈ શકે. ઘણી વખત રજસ્વમાં હોય સ્ત્રીઓ તો પણ નામ લઈ શકે. પછી અત્યારે શું છે, આ ચંદ્રગ્રહણ છે, કોઈ મૃત્યુ આવ્યું હોય તો આપણે બીજી ધાર્મિક ક્રિયાઓ ન કરી શકીએ, સૂતક લાગે એમ કહીને. શું લાગે? અત્યારે પણ સૂતકનો સમય ચાલી રહ્યો છે, તો પણ ભગવાનનું નામ આપણે લઈ શકીએ છીએ. એવી રીતે કોઈ પણ અવસ્થા હોય, સિચ્યુએશન કંઈ પણ હોય, ભગવાનનું નામ લઈ શકાય. અને શુદ્ધતા, આપણે સ્નાન કરીએ તો બાહ્ય શુદ્ધતા થઈ જાય. ઘણી વખત આંતરિક અશુદ્ધતા હોય આપણી. શું હોય? આજે તો બતાવી દેવું. અને નામ શું છે? ધવલને આજે તો ધવલ મળે ને એક ફેંટ મારું, તે કબાટ આવો બનાવ્યો મારો તરત તૂટી ગયો, એવું મનમાં કોઈને હોય. અને મનમાં ચાલ્યા કરતું હોય પણ ધવલને મારી નહીં એકતા હોય, તો પણ ભગવાનનું નામ લઈ શકાય. ગમે એવી અશુદ્ધ અવસ્થા હોય, એટલે આપણી અંદર બધી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, ક્રોધ હોય, લોભ હોય, કોઈને બતાવવાની ભાવના હોય, કોઈની પ્રત્યે ઈર્ષા હોય, એવું હોય તો પણ ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ બાધ્ય નથી. આ બધું હોય ત્યારે ભગવાનની પૂજા ન થઈ શકે, એ પણ આપણે હમણાં આગળ જોઈશું. Similarly, even if one mind is caught up in bad thoughts, negativity or inner turmoil, the consciousness is not pure. Chanting should never be avoided. ગમે તેવી ખરાબ દશા હોય તો પણ જે ભગવાનનું નામ છે એ છોડવું જોઈએ નહીં. કેમ? કારણ કે એ જ આમાંથી આપણને બહાર લાવે છે. In fact, it becomes even more essential to chant during such times, as chanting helps to induce purity and positivity in such contaminated mind. Worshipping the deities in poor mental state is considered an offense. આપણા મનમાં કોઈને બતાવી દેવાની ભાવના હોય, આપણું કોઈ નજીકનું મરી ગયું હોય, આપણે ત્યાં બાળક જન્મ થયો હોય તો આપણા મનમાં બાળક માટે આસક્તિ હોય, એટલે સૂતક લાગી જાય. આપણું નજીકનું કોઈ મૃત્યુ પામ્યું હોય તો સૂતક લાગી જાય. તો ભગવાનની પૂજા સેવા થઈ શકે નહીં એવા સમયમાં. પણ નામ લેવામાં આવું તો આવી અદ્વિતીય અને સર્વત્ર અવેલેબલ નામ છે. હવે વૈષ્ણવના સંહિતામાં શું બતાવ્યું છે? ન દેશ કાલ નિયમો ન શૌચ અશૌચ નિર્મય પરમ સંકીર્તનાદ એવ રામ રમેતી મુચ્યતે. ધ એસેસિબિલિટી ઓફ ધ હોલી નેમ્સ ટ્રાન્સીસ લિમિટેશન ઓફ દેશ એટલે કે જગ્યા, કાલ એટલે કે સમય, નિયમ એટલે કોઈ પણ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન, વેધર વન ઇઝ ક્લીન, શૌચ પવિત્ર છે અથવા નથી પવિત્ર, ધ હોલી નેમ કેન સ્ટીલ બી ચેન્ટેડ એન્ડ ધસ વન કેન બી લિબરેટેડ ફ્રોમ બોન્ડેજ. પવિત્ર ભગવાનનું નામ કોઈ પણ વ્યક્તિ લઈ શકે છે અને મુક્ત થઈ શકે છે બધી વસ્તુમાંથી. કઈ કઈ વસ્તુમાંથી મુક્ત થાય છે? આપણે પહેલાં 4 જોયું. ભય, બીજી આ જગતની આસક્તિમાંથી, ત્રીજું પાપમાંથી, ચોથું શું જોયું? પાપ જોયું, પછી આસક્તિમાંથી લિબરેટ થઈએ, પાપમાંથી મુક્ત થઈએ, પછી ભયમાંથી મુક્ત થઈએ, અને ત્રીજું શું જોયું? ચોથું શું જોયું? ભગવાનનો પ્રેમ આપણે પામીએ છીએ. ચોથી એ છે કે આ જગતના બીજા બધામાંથી મુક્ત થઈએ એટલે ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો એ મુચ્યતે, લિબરેટ ફ્રોમ બોન્ડેજ બધા પ્રકારના. ગોપાલ ગુરુ હતા એક, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ નામ આપ્યું ગોપાલ ગુરુ. એક વ્યક્તિ હતો, તે ભગવાનનો જગન્નાથપુરીમાં હકીકત કહાની છે. તો એ ભગવાન પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ ભગવાનનો કે હંમેશા ભગવાનનું નામ લ્યા કરે. આપણે ભગવાનનું નામ લેવું હોય તો ભગવાનનું નામ લેવાનું રહી ગયું, ચાલો શરૂ કરીએ. પાછું થોડીક વારમાં બીજા કામમાં પડીએ એટલે પાછા ભૂલી જઈએ, પાછું ભગવાનનું નામ લેવાનું શરૂ કરીએ. એવું થાય ને આપણે હાથે. આપણે જબરજસ્તી કરવી પડે, નામ લેવામાં યાદ રાખવું પડે. એ નેચરલ ફ્લો રહેતો એનો, કુદરતી રીતે. બંધ કરવું હોય તો પ્રયત્ન કરવો પડતો, આપણે શરૂ કરવું પડે તો પ્રયત્ન કરવાનો, એને બંધ કરવું હોય તો પ્રયત્ન કરવાનો. તો એક દિવસ શૌચ ક્રિયા કરવા જતો હતો અને એની એમ કરીને આમ જીભ પકડી લીધી, કારણ કે કુદરતી રીતે નામ બંધ થતું જ નહીં હતું એના મનમાંથી. તો ગોપાલ નામનો એક નાનો બાળક ત્યાંથી પાસ થતો હતો
અને કહે કે કેમ ભાઈ તે આવી રીતના જીભ બંધ કરી દીધી છે? તો કે આ અપવિત્ર ક્રિયા વખતે મારે કેવી રીતે ભગવાનનું નામ લેવું? તો એ કહે કે ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ ક્રિયા કોઈ બાધ્ય વસ્તુ નથી. ઉલટાનું જો તમારું મૃત્યુ આવશે, આવી રીતે તમે કરશો તો એક દિવસ મૃત્યુ પણ આવશે ને ત્યારે પણ તમે ભગવાનનું નામ નહીં લઈ શકશો. તો તમે ક્યાં જશો? એટલે ભગવાનનું નામ હંમેશા શરૂ જ રહેવું જોઈએ. ને આ વાત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે પહોંચી કે એ ગોપાલ નામનો છોકરો છે તે આવું કહે છે, તો કે એ વાસ્તવમાં ગુરુ છે. શું છે? વાસ્તવમાં બધાનો ગુરુ છે. એટલે હવેથી એનું નામ ગોપાલ ગુરુ રાખવાનું. એટલે ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ નિયમ બાધ્ય નથી. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે આપણે આ બધું છે એટલે આપણે ભગવાનનું નામ જે છે એ ગમે તેવા સ્થાને લેવું જોઈએ નહીં. ભગવાનનું નામ જે છે એની બેસ્ટ ઇફેક્ટ જો તમારા જીવનમાં લાવવી હોય તો તમારે સવારે વહેલા બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને લેવાય તો બહુ પરફેક્ટ રિઝલ્ટ મળે. નામ ગમે ત્યાં લઈએ, કે કોઈની અવસ્થા હોય, કોઈ હોસ્પિટલમાં દૂષિત અવસ્થામાં હોય, કોઈને તાવ આવતો હોય, કોઈને કંઈ હાથમાં વાગી ગયું હોય તો પૂજા સેવા નહીં કરી શકે. પણ આ વસ્તુ જે છે એ બધા જ કરી શકે નામ. પણ એના માટે ગમે ત્યારે કરી શકે. એ વસ્તુ એટલા માટે છે કે કોઈની અવસ્થા નહીં હોય તો. પણ જેની પાસે અવસ્થા છે એણે તો બધું પવિત્રતા પણ જાળવવી જોઈએ. એણે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં માળા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને મંદિરમાં પવિત્ર સ્થાનમાં કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જેથી કરીને માઇન્ડ ભટકે નહીં. ઘરમાં તો બધી વસ્તુ દૂષિત થઈ ગયેલી હોય. અહીંયા જે છે મોટા મોટી અહીંયા મંદિરના હોલમાં તમે જો માળા કરો તો અહીંયા ઘર જેવું દૂષિત વાતાવરણ તો નહીં જ હોય ને. આપણા ઘરમાં પ્રેમચંદ્ર પ્રભુનો બાળક છે, નાનું અમથું, નામ શું છે? કેશવ ગમે ત્યાં પિશાબ કરી જાય ને, સોફા પર પણ કરી જાય ને, હોલમાં પણ મળ ત્યાગ કરી જાય ને. પણ એટલે આપણે પણ ઘણી વખત કલાક 2 કલાક સૂઈ જઈએ સોફા પર, તો એ બધું અપવિત્ર થઈ ગયેલું કહેવાય. જેના પર 1 કલાકથી વધારે સૂઈએ તો એ બધું સ્થળ શું કહેવાય? અપવિત્ર કહેવાય. તો એ જ પણ અહીંયા જો તમે માળા કરો તો એ પવિત્ર સ્થળ કહેવાય. તો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં આવીને અહીંયા માળા કરવી જોઈએ, અથવા અહીંયા ચાલતા ચાલતા બગીચામાં માળા કરી શકાય. કરી બધે શકાય, પણ બેસ્ટ રિઝલ્ટ જો જોઈતું હોય તો આવી રીતે કરવાનું. કૃષ્ણસ નેમ ઇઝ મોસ્ટ વર્સિફુલ. એતાદશી તવ કૃપા ભગવાન મમાપી. ભગવાને તમે મારા પર આવી કૃપા કરી છે. કેવી કૃપા કરી છે જુઓ. ધ લોર્ડ્સ મર્સી ઇઝ ફુલ્લી પ્રેઝન્ટ વિધિન હોલી નેમ. ઇન ફેક્ટ ઇટ ઇઝ આઉટ ઓફ હિઝ ગ્રેટ મર્સી ડેટ હી મેનિફેસ્ટેડ હિમસેલ્ફ ઓન અવર ટંગ. લોકો શું કરે? આજે આપણી મુખ છે ને, મુખ એ તો એકચ્યુઅલી શું કહેવાય? એમાં આંગળી નાખીએ તો શું કહેવાય? આપણે હાથ ધોવો પડે, શુદ્ધ કરવો પડે. ખ્યાલ ને? સલાઈવા જે થૂક જે કહેવાય, પેલા લોકો લિપ્સ ટુ લિપ્સ કરે, બાર લોકો કરે ને. હાલો કેટલું ગોબરું લાગે, કેમ? કેટલું ગોબરું. અને એ લોકો તો જેને બી મળે છે ને એવું કરે. મને તો નવાઈ લાગે, આપણને કેટલી ચીચડી પડે. કોઈ અજાણ્યા વખતે આવું કરવાનું કેટલી ચીચડીની વાત છે. અને એટલું ખરાબ. એટલે જેની ચેતના જાગૃત હોય એને ખબર પડે કે આ ગંદુ છે એ વસ્તુ. કોઈને મોઢામાં કિસ કરવી એટલે કેટલું ગંદુ કહેવાય. કોઈનું એઠું ખાવું એ કેટલું ગંદુ કહેવાય એકચ્યુઅલી. હે ને? તો એવી આ વસ્તુ ગંદી છે. અને ભગવાને કૃપા એવી કરી કે આપણે નામ લઈએ તો આપણી જીભ પર નામ પ્રગટ થાય છે. સ્વયં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થાય. તો આ કૃપા કહેવાય કે નહીં કૃપા કહેવાય? એતાદશી તવ કૃપા ભગવાન મમાપી. અને એ પણ બધી શક્તિ સહિત પ્રગટ થાય. ભગવાનના નામમાં જેટલી બી શક્તિ છે એ બધી શક્તિ સહિત ભગવાન પ્રગટ થાય છે. ધ ફોલોઈંગ વર્સ બ્યુટિફુલી કેપ્ચર્સ ધ એસેન્સ ઓફ લોર્ડ્સ. નામનો નામ ક્લેશ વિનાશનાય નિરોપતિદાર ગુણવાય. પેલા સર્વિસ આપ્યા છે કેટલા છે? તો લાવ્યા છે બધા ભાગવત. આજે આપણે જપ પણ કરવાના છે. થોડુંક સ્પીડમાં હું લઉં છું, નહીં તો આ શ્લોક રહી જાય. એટલે હું બહુ ડિટેલિંગ નહીં કરતો ઝીણી વસ્તુ. શું કહે છે? ધ લોર્ડ ઇઝ રિનાઉન્ડ એઝ ધ ડિસ્ટ્રોયર ઓફ ઓલ ડિસ્ટ્રેસીસ ઓફ હિઝ ડિવોટી. ભગવાન એવા પ્રખ્યાત છે. કેવા પ્રખ્યાત છે?
એના ભક્તને બધી દ્વિધાઓ, બધી મૂંઝવણોમાંથી મુક્ત કરનારા છે ભગવાન. એના માટે પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાનનું નામ હરિ છે. હરિ બધું હરી લે ભક્તોનું. It has been proven that his qualities and names are Udara, extremely benevolent and merciful. ભક્તિના કેવી રીતના કૃપાળુ છે તે આપણે જોઈએ. હવે ભક્તિમાં અલગ અલગ શું કહેવાય, લિમ્સને શું કહેવાય, અંગ. ભક્તિના અલગ અલગ ઘણા બધા અંગો છે. એમાં 5 મુખ્ય અંગ છે ભક્તિના. ભગવાનની ભક્તિ જે કરવી એમાં 5 મુખ્ય અંગ છે. શું છે તમને વંચાય છે ને? બહુ નાનું લેખાય. હા, ડીટી વર્શિપ, અર્ચા વિગ્રહની સ્થાપના કરવી. આપણે અહીંયા અર્ચા વિગ્રહ છે એની પણ અર્ચા વિગ્રહ જે છે આને પણ અર્ચા વિગ્રહ કહેવાય ને. અર્ચા વિગ્રહ મૂર્તિના ને પથ્થરના, ચાંદી, ધાતુના પણ આવી શકે. તો એની સેવા કરવી, અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરવી, ડીટી વર્શિપ એ એક કાર્ય છે. શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું બીજો એક અંગ છે. હવે આ ડીટી વર્શિપ જે છે એમાં બહુ બધા નિયમ આવે. ડીટી વર્શિપ કોઈ વ્યક્તિ નહીં કરીએ કે આપણા પણ ડીટી વર્શિપ જો અર્ચા વિગ્રહ, આ પણ અર્ચા વિગ્રહ છે, પણ જો પથ્થરના અથવા ધાતુના આપણે જો લાવીએ અથવા કાસ્ટના અર્ચા વિગ્રહ લાવીએ તો એ પછી બ્રાહ્મણ દીક્ષિત વ્યક્તિ થવો જોઈએ. ત્યારે એ અર્ચા વિગ્રહની સેવા કરી શકે. અને અર્ચા વિગ્રહની સેવામાં કેટલા બધા અપરાધ હોય તેનાથી બચવું જોઈએ. તો કોઈ વ્યક્તિ દૂષિત અવસ્થા હોય, એની માનસિક બીમારી હોય, એને કંઈક સૂતક લાગેલું હોય તો ડીટી વર્શિપ કરી શકે નહીં. શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવામાં બી બહુ બધી મગજમારી છે. શાસ્ત્રનો ગુહ્ય અર્થ સમજવો બહુ ભારી છે. ભાગવતમનો 2 સ્કંદનો 5મો અધ્યાયથી 6ઠ્ઠો અધ્યાય 7મો અધ્યાય કરે એટલે માણસ મગજ બાઉન્સ થઈ જાય. ભાગવતમનો બીજો ત્રીજો ને ભાગવતમનો 2 સ્કંદ 5મો 6ઠ્ઠો ને 7મો અધ્યાય જો કોઈ ભણી લે તો એ બીજું બધું વાંચવાનું છૂટી જાય એનું. કેમ? કંઈ સમજ જ પડે નહીં. એટલે શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવું બહુ ભારી છે. પછી ધામમાં જવા માટે શું જોઈએ? ત્રીજું અંગ છે ધામમાં જવું. એટલે વૃંદાવનમાં જવું, માયાપુર જવું, અલગ અલગ યાત્રા સ્થળને દર્શને જવું. તો ધામમાં જવાથી ધામમાં અપરાધથી બચવાનું હોય. એ ભારી છે ક્રિયા, હે ને? એટલે ભગવાનની કૃપા થઈ કે નામ લેવા માટે આ બધા કોઈ નિયમ નથી લાગવાના. આ બધું આ બધામાં નિયમ લાગે છે. ધામમાં જવા માટે રૂપિયા જુએ, લક્ષ્મી પણ જુએ, શક્તિ પણ જુએ. ત્યાં જઈએ એટલે પછી બધી તપશ્ચર્યા કરવાની હોય. નહીં તો આપણે ત્યાં જઈએ તો બીમાર પડી જઈએ તો ધામની યાત્રા થાય નહીં. બરાબર, હે ને? એટલે ધામની યાત્રામાં પણ બહુ બધી મગજમારીઓ છે. ને ભક્તોની સેવા કરવી બહુ જ ભારી. ભગવાનના જે ભક્ત છે આ બધામાં, આ 3માં ચોથી વસ્તુ વધારે ભારી છે. ચોથી વસ્તુ ભારી છે. અહીંયા એક લીડરની સેવા કરવી. એટલે લીડરની સેવા એટલે કે એના પગ નહીં દબાવવાના. હે, પણ એ જે એક આદેશ આપે એનું પાલન કરવું ભારી છે. એટલે એવી રીતના ભગવાન આપણા ગુરુ જે છે એની સેવા કરવી એનાથી પણ ભારી છે. ગુરુની સેવા કરવામાં જે એના સેવકો હોય, એમના આસિસ્ટન્ટ હોય, મહારાજ ઉઠે તે પહેલાં એ લોકોએ ઉઠી જવાનું અને મહારાજને ઉઠાડવાના હોય. મહારાજ આમ કરીને આમ જુએ એટલે એને ખબર પડી જાય કે મહારાજ આ માંગી રહ્યા છે. એટલું જબરી એની કોન્શિયસ હોય. અહીંયા તો હું ઘણી વખત અને 2-3 ભક્તનું નામ નહીં લે, પણ હું કહેવા માંગતો ઊંડું જ ચાલે એને. કેટલા વર્ષથી મારી સાથે છે, 10 વર્ષથી મારી સાથે છે, પણ હું શું કહેવા માગું એ સમજે જ ઊંધું કાયમ માટે. એટલે ભક્તોની સેવા બહુ ભારી છે કહેવાનો મિનિંગ. પણ જે નામ છે, એટલે આ 5 મુખ્ય અંગ છે. ભક્તિના અલગ અલગ અંગમાંથી 5 મુખ્ય અંગ છે. એમાં પહેલાં 4 બહુ જ ભારી છે, પણ ભગવાનનું નામ લેવામાં કોઈ રૂકાવટ નથી. આપણે પહેલાં 2માં જોયું. એટલે આવી ભગવાને આપણા પર કૃપા કરી કહેવાય કે નહીં કહેવાય? કૃપા છે ને? હે, કૃપા છે. આ ઘણી બધી લિમિટેશનને લીધે આપણે નામ નહીં લઈ શકીએ. ઇફ વન કેન પરફોર્મ એની ઓફ ધીસ પોટેન્ટ પ્રેક્ટિસ, આ ઉપરનો જે છે એમાંથી કોઈ પણ એક ક્રિયા જો પરફેક્ટ કરે વ્યક્તિ તો એ ભગવાનના ધામમાં જતો રહે. એ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલો અને પૂર્ણતા હાંસલ કરે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે. અને આ બધી વસ્તુ આપણે નથી કરી શકતા અથવા આ બધામાં આપણી યોગ્યતા નથી. પણ જો આપણે નામ લેશું તો બાકીનું આપોઆપ આવી જશે. જો મારે પાણીની બોટલ છે,
કારમાં. તો આપણે તમે બધા અહીંયા આવ્યા, જેણે ધોતિયું પહેર્યું એ બધા ધામ યાત્રામાં જ ગયા. જેણે ધોતિયું પહેર્યું એ જ નામના યાત્રામાં ગયા ને. ચતુર્યુહ તમે યાત્રામાં ગયેલા હતા? અહીંયા ઇસ્કોનમાં આવ્યા પહેલાં ક્યાં ગયેલા હતા? હે? કાંઈ ગયેલા નહીં હતા. અને ગયા હતા તો શું કરીએ, બિલ્ડિંગ જોઈને આવતા રહેલા બધી. ખરેખર એવું. હું વૃંદાવન ગયેલો ઇસ્કોનમાં જોડાયા પહેલાં, તે હું પછી ઇસ્કોનમાં જોડાયા પછી ઇસ્કોન ગયો તો મને એમ થયું કે આસમાન જમીનનું અંતર, આસમાન જમીનનું અંતર. પછી હું વૃંદાવન ગયો અને પહેલાં ગયો ઇસ્કોનમાં જોડાયા પહેલાં. તો એમાં અંતર હોય. તો જે પણ નામ લીધું એના માટે, એના દ્વારા આપણને યાત્રા પ્રગટ થઈ, એના માટે ભગવદ્ ગીતા પ્રગટ થઈ, એના માટે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન થયું. આ બધા કોણ ભગવાનની સેવા પૂજા કરવાનું જાણતું હતું આમાંથી? ચાલો ભગવાનને ઓફરિંગ કરાય. ભક્તિમાં આવ્યા પહેલાં ભગવાનને આમ આરતી આમ કરે. તો આરતી કેવી રીતના કરવાની એ પણ આપણને નોલેજ નથી હોતું. કેવી રીતના ઓફરિંગ કરવું કોઈ નોલેજ હતું નહીં. તો એ નામ લેવાથી આ બાકીના 4 પણ આપણામાં ઓટોમેટિક પ્રગટ થઈ જાય છે. અને ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ જે બહુ ભારી છે સમજવું. એકચ્યુઅલી બધા લોકો, ઘણા લોકો આવે ભગવદ્ ગીતા સમજીએ. એકચ્યુઅલી આપણા પોતાના પ્રયાસથી આપણે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવત સમજી નહીં શકીએ. ભગવદ્ ગીતા કોઈ ગમે એટલો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ હોય, એ પોતાની બુદ્ધિ લગાવીને ભગવદ્ ગીતા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે તો એ ભગવદ્ ગીતા સમજી શકશે નહીં. એના પર નામની અને ભગવાનના ભક્તની કૃપા થાય તો જ એ ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે અને ભાગવત શું કહેવા માંગે છે એ સમજી શકે. અને આ બે કૃપા થયા પછી પણ ભક્તોમાં અહંકાર આવી જાય. એ નહીં સમજે કે હું ભાગવદ્ ગીતા સમજવાના લાયક નહીં હતો. ઘણા વખત વ્યક્તિઓ ગુરુનો પણ આદેશને અવહેલના કરે. ગુરુઓની એણે સમજવું જોઈએ કે હું ભગવદ્ ગીતા સમજી રહ્યો છું, કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે એ મને ત્યારે સમજ પડી છે જ્યારે હું ભક્તિમાં આવ્યો ત્યારે. તો ભગવદ્ ગીતાના ગૂઢ રહસ્યો, ભાગવતના ગૂઢ રહસ્યો નામ લેવાથી આપણે સમજીએ છીએ. અતઃ કૃષ્ણ નામાદિના ભવેદ ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય સેવન મુખે હિ જીવાદો સ્વયં એવ સ્ફૃત્યાદા નામ રૂપ ગુણ લીલા ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્યમ નહીં સેવન મુખે કૃપા કરી ઇન્દ્રિય ઉદય. જો ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, એના ભગવાનના અલગ અલગ ભગવાનની અંદર દિવ્ય ગુણ છે. કેટલા ગુણ છે કોણ કહીએ? કે ચાલો ધવલ કેવ, ધવલ ભગવાનની અંદર કેટલા ગુણ છે? હે? નામ શું? અદ્રિધરના વાઈફનું નામ રાસકેલી દેવી. ભગવાનની અંદર કેટલા ગુણ છે? કેટલો બોલો? 64 ગુણ. ભગવાનની અંદર કેટલા ગુણ છે? 64 ગુણ છે. એ વાત બરાબર. ભગવાન અનંત ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. કેટલા વર્ષથી? બ્રહ્માજીના 51 વર્ષથી. તો પણ ગુણ સમાપ્ત થાય અનંત છે. શાસ્ત્રોમાં શું કીધું? કે આ આકાશ છે એનું પેપર બનાવી દેવામાં આવે, અને જેટલા બી ઝાડ છે એની પેન બનાવી દેવામાં આવે, અને જેટલા બી સમુદ્ર છે એની ઇંક બનાવી દેવામાં આવે. અને જો ભગવાનના ગુણ લખવા માંડીએ તો પણ ભગવાન ગણાય નહીં. અથવા આખા બ્રહ્માંડને રેતીના કણમાં ફેરવી નાખવામાં આવે, પાવડર. હા, લાકડાને કાપવાનું ભૂળ મશીન આવે ને, કટર. તેવી રીતના આખું બ્રહ્માંડને કટર કરી નાખે અને પછી એના ટુકડા પડે એ ગણે તો એ ગણી શકાય, પણ ભગવાન કૃષ્ણના જે દિવ્ય ગુણ છે એ ગણી શકાય નહીં. ઓહ, આટલું ભારી છે, આટલું ભારી છે. પણ નામ લેવાથી એ ગુણ આપણા અંદર પ્રગટ, એ ભગવાનના ગુણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. ભગવાન લીલા કરે સમજવી બહુ ભારી છે. ભગવાન કેવી રીતે માટલી ફોરે, ભગવાન કેમ માખણ ચોરી કરે. ગોપી કહે આ કેમ તમારો કાનો રોજ શું કરે, વાછડાને છોડી દે અને અમારી ગાયનું દૂધ પી જાય, પછી અમારા માટે કંઈ વધે નહીં. અને પછી શું કરે, આવે અને અમે આપીએ કે હાલે માખણ, તો એ માખણ લે ચોરી કરીને ખાય, અને ચોરી કરેલું જ માખણ એને ગમે, અને પછી પાછા વાંદરાને બી ખવડાવી દે. એવો નટખટ છે તમારો કાનો. અને પછી પાછો શું કરે, બધાને ખવડાવી દીધા પછી કે આ તમારું માખણ ગંદુ છે એમ કરીને માટલું ફૂલ નાખે. ખબર પડે આ ભગવાનની લીલા? ભગવાનને આમાં આનંદ આવે. કેમ આવું કરે? હે? તો
તો એ લીલા આપણે સમજી શકીએ નહીં. તો આ નામ લઈએ તો એ ગુણ લીલા બધું આપણે અંદર પ્રગટ થાય. અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ના ભવેદ ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય, આપણી ઇન્દ્રિયોથી આપણે નહીં સમજી શકીએ, આપણી બુદ્ધિથી નહીં સમજી શકીએ. સેવન મુખે જીવાદો સ્વયં એવ સ્ફુરતિ અદહ. નામ રૂપ ગુણ લીલા ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય નહીં, ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ નહીં થાય આ બધું. સેવન મુખે કૃપા કરી ઇન્દ્રિય ઉદય, ભગવાનના ભક્તની કૃપા થાય અને આપણે શુદ્ધ નામ લેવાનું શરૂ કરીએ તો આ બધું આપણામાં પ્રગટ થાય. હરિનામ ચિંતામણીમાં ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી શું કહે છે? અતએવ નામ માત્ર વૈષ્ણવેર ધર્મ, નામે પ્રસુહુતિત હૈ કૃપા રૂપ ગુણ કર્મ, કૃષ્ણે સમગ્ર લીલા નામે વિદ્યમાન. ચેન્ટિંગ કૃષ્ણ's holy name is the foremost and sole dharma of devotee. From the holy name, Krishna's form, qualities, pastime gradually manifest. આ જે ઉપરનો શ્લોક છે તેનો જ બીજો પૂરક, એને સપોર્ટિંગમાં આ બીજો શ્લોક છે હરિનામ ચિંતામણીમાં ભક્તિવિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ કહે છે. આ જે છે આ પવિત્ર ભગવાનનું નામ એ ભગવાન સાથેનું સંગ કરવાનો ગેટવે છે. ભગવાનનો સંગ થાય ને, આપણે શું કરીએ? કોઈ ક્રિકેટ રમતો હોય તો ક્રિકેટરનો સંગ કરીએ તો ક્રિકેટર પ્રત્યે આસક્તિ થાય ને, ક્રિકેટર પ્રત્યે આસક્તિ થાય. કોઈને ક્રિકેટ ગમતો હોય, કોઈને જુગાર રમવું બહુ ગમતો હોય, ડ્રીમ 11 બંધ કરી દીધી, બંધ કરી દીધી નરેન્દ્ર મોદીએ થોડુંક એવા તો ઘણા બધા સારા કામ, જુગાર, વ્યભિચારના સ્ત્રોત ને બધું બંધ કરવું છે, પણ થોડુંક બંધારણને લીધે તકે કરી નહીં શકે. પણ એમ બધી અનર્થો જે છે એ બંધ કરવા પર, એટલે વૈદિક પરંપરા લાવવા પર એના માનસિકતા ખરી, તો એવી રીતના જુગાર બંધ કરાવી દીધો. નહીં તો ડ્રીમ 11 જો કોઈ રમતું હોય ને એની બાજુમાં આપણે શું કરવાનું આમાં? તો કે આમાં આ ક્રિકેટર એટલા મારે, આ ક્રિકેટર એટલા મારે, આ ક્રિકેટર એટલા મારશે, એમ કરીને તમારે સ્કોર કરવાનો કે 312 રન. અને જો 312 રન થયા તો તમે જીતી ગયા. આ બધા ક્રિકેટરના ટોટલ સરવાળો એટલો થયા તો તમે જીતા. તો એવો જે કરતો હોય ડ્રીમ 11, આપણે પણ ડ્રીમ 11 કરતો હોય એની બાજુમાં બે, તો આપણને ડ્રીમ 11માં આસક્તિ થઈ જાય ને, થઈ જાય કે નહીં થઈ જાય? હે, બધા છોકરા જાય, પેલો છોકરાનું નામ હું, ઋષિ સિંઘ્ય, દશરથ પેલો યજ્ઞ કરાવવાનો ઋષિ સિંઘ્યનો, હે, ઋષિ સિંઘ્યને એના પિતાજી કોઈ દિવસ સ્ત્રીનો સંગ જ નહીં કરવા દે. તો સ્ત્રીના સંગમાં કેવો આનંદ છે એને ખબર જ નહીં હોય, ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે બધી અપ્સરાઓને મોકલે એની પાસે યજ્ઞ કરવાનો હતો, એને પિતા એને આવવા જ નહીં દેવાના હોય. પણ આપણા છોકરાઓ સ્કૂલમાં ભણવા જાય, ક્યાં જાય? સ્કૂલમાં ભણવા જાય અને 5મા 6મામાંથી જ ખબર પડવા માંડે કે છોકરી સાથે શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું. કેમ? કારણ કે ઉપરના ધોરણવાળા શીખવાડી જાય નીચેવાળાને. હે ને, ઉપરના ધોરણવાળા નીચે બધાને કોમન છે. અને અત્યારે તો એનાથી વિશેષ ચાલેલું બધું. અલગ અલગ વ્યભિચારમાં પડી જાય, ડ્રગ્સ લેતા થઈ જાય, દારૂ પીતા લેતા જાય, સિગરેટ પીતા લઈ થઈ જાય. કોણ હમણાં મળ્યું? હમણાં કોઈ મને મળ્યું, હા, આપણી એક માતાજીની છોકરી ત્યાં ભણી અમદાવાદ, તે અમને કહેતી હતી કે અમદાવાદમાં જેટલી બી સ્કૂલમાંથી સ્ટુડન્ટ આવી ને એ બધી જ મોટે ભાગની સિગરેટ પીવે. 11, 12મું ધોરણ 12 કરીને કોલેજમાં ગઈ એ મોટે ભાગની છોકરીઓ સિગરેટ પીવે બધી, અને પાણી પીવે, એમ મુંબઈમાં બિયર પીવે. તો આ સંગ તેવો રંગ લાગી જાય. તો ભગવાનનું નામ લઈએ આપણે તો શું થાય? એવો રંગ લાગી જાય, ભગવાન આપણો સંગમાં આવી જાય. હે, નામ લેવાથી ભગવાન આપણા સંગમાં આવે છે, અને ભગવાનના સંગમાંથી આવવાથી આપણે ભગવાન સાથે ભગવાનના પ્રેમી થઈ જાય. સિન્સિયર એન્ડ એટેન્ટિવ ચેન્ટિંગ્સ ઓલ્સો અનવેલ્સ ધ ડીપર મિનિંગ ઓફ સ્ક્રિપ્ચર્સ ઓર લાઇક શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, જે આપણે હમણાં જોઈ લીધું. ધ નોલેજ ઓફ કૃષ્ણ ઇઝ નોટ એટેન મેરીલી થ્રુ સ્ટડી બટ થ્રુ મર્સી ઓફ હિઝ નેમ. તો ભગવાનનો જે જ્ઞાન છે શાસ્ત્રોમાંથી એ ખાલી આપણે અધ્યયન કરવાથી પ્રાપ્ત નહીં થતું, એ ભગવાનનું નામ અને ભક્તોની કૃપાથી થાય છે. અજામિલ જે હતો એ કેવો હતો? ભગવાન પર કેવી કૃપા કરી ભગવાને? એણે ખાલી મળતા વખતે નારાયણ નામ લીધું અને મૃત્યુના દેવતાઓને ભગાડી મૂક્યા અને એને બીજો ચાન્સ આપવામાં આવ્યો અજામિલને. આપન્ન સંસ્કૃતિ ઘોરામ, આ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદનો શ્લોક છે.
પહેલા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયનું. આપન્ન સંસ્કૃતિ ઘોરામ યન નામ વિવેશો ઘ્રિનાન તતઃ સદ્ય વિમુચેત યદ બિભેદ સ્વયં ભયમ. ભયભીત થઈ ગયો હતો અજામિલ, પણ ભગવાનનું નામ કે શું કહે છે? તતઃ સદ્ય વિમુચેત યદ બિભેદ યન નામ વિવેશો ઘ્રિનાન. કોઈ ભગવાનની અંદર શ્રદ્ધા રાખીને લે કે ભગવાનની મસ્કરીમાં નામ લે. જો કોઈ ભગવાનનું નામ લે છે તો શું થાય છે? સ્વયં ભય. એક ભય છે, એના દેવતાનું નામ છે ભયના દેવતા. કામના દેવતા છે કામદેવ છે ને, તો ભયના દેવતા ભયદેવ છે. એ ભયદેવ શું કરે? હરેશભાઈને જાણે, હરેશભાઈનું મન જાણી લે. હરીશભાઈ સોનીનું મન જાણી લે અને વિચારે કે હવે અહીંયાથી ઘરે પહોંચે ને તે પહેલાં મારે એવા એને બીવડાવવા છે કે એટેક આવી જાય. બી જાય એટલે એટેક આવે ને કે નહીં આવે? ભાઈ ઘણી વખત સમાચાર આવે, તમારી ફેક્ટરીમાં આગ લાગી ગઈ છે. બીજો ફોન આવે, તમારી ફેક્ટરીમાં આગ લાગી ગઈ છે. પેલો માણસને ઓ માં હું મરી ગયો, અને ખરેખર મરી જાય. ભયથી એટેક આવે હે ને. અને ભગવાન ભયના દેવતા નક્કી કરે કે આને મારે બીવડાવવા છે તો એ બીવડાવી દે આપણને, ગેરંટીડ. અને એક્સિડન્ટ નહીં થાય, ઘણી વખત કંઈ પણ નુકસાની કર્યા વગર બીવડાવી દે. વાસ્તવિકતામાં કંઈ નુકસાની કર્યા વગર પણ ભયના દેવતાનું કામ છે. ભયના દેવતાએ નક્કી કર્યું કે આપણને ભય પહોંચાડવો છે આ ભાઈને, અનિલભાઈને કે મને કે ભાઈ પંચાનંદ પ્રભુને, તો એ આપણને બીવડાવ્યા વગર છોડે નહીં. પણ જો ભગવાનનું કોઈ નામ લે છે, એ સમયે જો ભગવાનનું કોઈ નામ લઈ લે તો એ ભયના દેવતા પણ ભાગી જાય. હે, તો અજામિલે ભગવાનનું નામ લીધું, વિષ્ણુદૂત યમના દૂત ભાગી ગયા. તો આ અજામિલ જે હતો બહુ પાપી હતો. તો વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર કહે છે, ભાગવતમના શ્લોકના ટીકામાં લખે છે, જે આવડ્યા અજામિલની સ્ટોરી છે ત્યાંમાં, મ્રિયમાનો હરે નામ ઘ્રિનન પુત્રો ઉપચારિતમ અજામિલો અપી અગાધ ધામ કિમ ઉતઃ શ્રદ્ધયા ઘ્રિનાન. કે અજામિલે જે છે ભગવાનનું નામ લીધું મૃત્યુ સમયે. શું સમયે લીધું? મૃત્યુ સમયે લીધું. પણ જો આપણે આખી જિંદગી ભગવાનનું નામ લઈએ તો શું હાલત થાય? આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ ને, એણે તો ખાલી મૃત્યુ સમયે લીધું. આપણે આખી જિંદગી ભગવાનનું નામ લેશું તો then what would happen if we chant throughout life, not just at the time of death? જો અજામિલ એટલા મોટા ભયમાંથી બચી ગયો, સૌથી મોટો ભય કયો છે આ જગતમાં? મૃત્યુ નહીં. મૃત્યુ વખતે યમના દૂત લેવા આવી જાય તે. મૃત્યુ વખતે યમના દૂત લેવા આવે ને આપણને, એ સૌથી મોટો ભય છે. કારણ કે યમના દૂત લેવા આવે એટલે આપણી નિમ્ન યોનિમાં ગતિ થવાની છે, એ નક્કી થઈ જાય. મનુષ્ય દેહ નહીં મળવાનો બીજી વખત, એટલે એ તો સજા તો મળવાની છે યમલોકમાં, સાથે સાથે આપણે બીજી યોનિમાં જતા રહીએ એ પણ પ્રતિપાદ થાય. એટલે માટે સૌથી મોટો ભય કયો છે? યમના દૂત લેવા આવી જાય તે. મૃત્યુ વખતે યમના દૂત લેવા આવે તો એમાંથી બચી ગયો અજામિલ. ખાલી મૃત્યુ વખતે નામ લીધું. આપણે તો આખી જિંદગી નામ લેવાનું છે. અત્યારે આપણે શું શીખી રહ્યા છે અહીંયા? આખી જિંદગી નામ લેવાનું શીખી રહ્યા છે ને. અજામિલ ચેન્ટેડ, અજામિલે તો ખાલી ભગવાન એના છોકરાનું નામ લીધું, નારાયણ નારાયણ, બચાવો બચાવો નારાયણ. એનો છોકરો નાનો 10મો, એને બહુ પ્રેમ કરતો હોય ને, એમ કરીને નારાયણ નામ લે, છોકરાને બોલાવે. તો આપણે તો ભગવાનને ડાયરેક્ટ અહીંયા સમજીએ છીએ કે કૃષ્ણનું નામ નારાયણ છે, કૃષ્ણ નામ છે ભગવાનનું, ને આપણે કૃષ્ણનું નામ લેવાનું છે. તો ડાયરેક્ટ જો નામ લેશું તો શું થશે? બીજું, અજામિલ તો બહુ પાપી હતો અને ભગવાનનું નામ લીધું. એણે તો કેટલા બધા લૂંટ કરી, માંસ ખાધું, કેટલા બધા વ્યભિચાર કર્યા, વેશ્યાને પોતાની પત્ની બનાવી નાખી, એવું કર્યું ને ભગવાનનું નામ લીધું ને બચી ગયો. તો આપણે તો 4 નિયમોનું પાલન કરવાનું છે. 4 નિયમનું પાલન કરીને ભગવાનનું નામ લેવાનું છે ને. કોઈ પણ માંસાહાર નહીં, કોઈ પણ જુગાર નહીં, કોઈ પણ વ્યભિચાર નહીં, ને કોઈ પણ જુગાર નહીં, વ્યસન નહીં. તો આ 4 નિયમનું પાલન કરીને આપણે ભગવાનનું નામ લેશું તો આપણી તો કેવી ગતિ થશે સમજો જરા.
એણે શું કીધું? અજામિલે કોઈ શ્રદ્ધા નહીં હતી ભગવાનમાં. આપણને પૂર્ણ શ્રદ્ધા શીખવાડવામાં આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાન હંમેશા રક્ષા કરશે. ભાગવતનો તમે પહેલો સ્કંદ જ જોઈ લેવું. 7મા અધ્યાયથી 11મા 12મા અધ્યાયમાં કેવું મૃત્યુ વખતે ભીષ્મ પિતામહ પાસે આવે છે, ઉત્તરાયણનું રક્ષણ કરે છે, કુંતી મહારાણી પ્રાર્થના કરે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજને ભગવાન રક્ષા કરે છે, અર્જુનની રક્ષા કરે છે. તો એ ભગવાન કેવા રક્ષા પ્રદાન કરે છે જો શ્રદ્ધા હોય. આપણે ભગવાન પર ભગવાનના પ્રેમી હોય તો આપણે શ્રદ્ધાથી નામ લેશું તો આપણું શું થશે? તો ધ સ્ટોરી ઓફ અજામિલ ડઝ નોટ કન્વે ધ મેસેજ દેટ વન કેન લીવ લાઈફ ઓફ અનરિસ્ટ્રિક્ટેડ ઇન્ટેલિજન્સ. કંઈ પણ મજા કરો ને ભગવાનનું નામ લેતા રહો. કોઈ પણ મજા કરો, ખાઓ પીવો, મોજ કરો. યાવત જીવેત સુખમ જીવેત ભસ્મીભૂતસ્ય કિમ પુનર્ગમનો ભવેત. હે ને? ચાર્વાક મુનિની જેમ આપણે નહીં જીવન. ચાર્વાક મુનિએ કીધું, શું કીધું? ઋણમ કરતા ઘી પીબેત યાવત જીવેત સુખમ જીવેત. ઋણ કરો, લોન લઈને ભાગી જાઓ અમેરિકા. લોન લે બેંકની અને ભાગી જાઓ અમેરિકા. ઋણ લેવો ને ભાગી જાઓ લોસ એન્જલિસ. પછી દારૂ પીઓ, ઝૂમ બરાબર ઝૂમ શરાબી કરો. ત્યાં જઈને મજા કરો. કોણે જોયું બીજો દિવસ છે કે નહીં? એવું નહીં કહેતું આ કે અહીંયા તો બીજું ભાઈ આ જય ગોવિંદ પ્રભુ તો બીજું જાણવા મળ્યું કે બધું કરો અને હરે કૃષ્ણ કરો, બાકી બધું બરાબર થઈ જાય. એવું એનો મતલબ નથી. હવે આટલું બધું ભગવાને કૃપા કરી આપણા પર, પણ આપણું દુર્ભાગ્ય શું છે? આપણે ભગવાનનું નામ લઈ નહીં શકતા. રુચિ નથી. આ ભાઈ એક ભાઈ અહીંયા આવે છે. એક ભાઈ નામ છે, હમણાં જ આવેલા જ છે, મને ખબર છે. ભાઈ બોલો. પારેખ ક્યાં છે? પારેખ. હા, પારેખ ભાઈ દેરિયા. એનું નામ વિજય છે. તમારું નામ શું? પારેખ. વિવેકભાઈ અહીંયા 1.5 વર્ષ થયા ને હવે ઓલમોસ્ટ. માળા કરો છો? માળા હરે કૃષ્ણની? નહીં. 1.5 વર્ષ થયું પણ માળા કરી શક્યા નથી. તો આપણે આટલું બધું જોયું ભગવાનનું, નામમાં કેટલું બધું છે. પણ દુર્ભાગ્ય એવું છે આપણું. આ વિવેકભાઈ તો એક ખાલી અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે. એવા આખા નવસારીમાં બહુ બધા છે. એક વિવેકભાઈ જ નથી, એવા બહુ બધા છે. તો શું કે મમાપી દુર્દેવમ ઈદૃશી મિહાજની નાનું. મારું દુર્ભાગ્ય એ છે કે મને આટલી બધી ભગવાને કૃપા કરી, સરળતાથી નામ લઈ શકાય, અહીંયા બેઠા બેઠા નામ લઈ શકાય, પણ અત્યારે સાંભળતા હોય ત્યારે નામ નહીં લેવાનું. તો પછી આપણે નામ નહીં લઈ શકતા. તો આપણું દુર્ભાગ્ય કહેવાય કે નહીં કહેવાય? કોને લાગે છે આપણું દુર્ભાગ્ય કહેવાય નામ નહીં લઈ શકીએ તો? કોને લાગે છે કે આપણું સૌભાગ્ય કહેવાય આપણે નામ નહીં લઈ શકીએ? સૌભાગ્ય કહેવાય આપણું. તો શ્રીમદ ભાગવતમનું આપણને જે બીજા સ્કંદમાં એક શ્લોક છે જે આપણને કહે છે, આ 4 શ્લોકની શૃંખલા છે. બિલું બતરે ઉરુક્રમાન વિક્રમાન. એની પહેલાં પેલું છે શું 20મો શ્લોક છે. કયો શ્લોક છે? પેલો બિલ નહીં પેલા ઊંટ કેમલ ને બધા એની એવા શ્રેણી શરૂ થઈ ને. સ્વવિદ વરા ઉષ્ટય ખરે સમસુત પુરુષો પશુ નામનો જે શ્લોક છે બીજા સ્કંદનો 3જા અધ્યાયનો 20મો શ્લોક, પછી 21મો, પછી 22મો, પછી 23મો ને આ 24મો શ્લોક. એ જ બધી શૃંખલામાં આ શ્લોક 5મો શ્લોક છે. તદ અસ્નમ સરમ હૃદયમ બતેદમ યદ ગ્રહમાનેર હરેર નામ ધ્યેય ન વિક્રય તથા યદા વિકારો નેત્ર જલમ ગાત્રા રૂહેશુ હર્ષ. એમ કહે છે ઇફ વન હાર્ટ ડઝ નોટ મેલ્ટ, જો ભગવાનનું નામ લેવાથી જો આપણું હૃદય પીગળતું નથી, આંસુ વહેતા નથી, શરીર રોમાંચિત નહીં થતું, તો સમજવાનું કે આપણું હૃદય શું છે? સ્ટીલ હાર્ટેડ. શું છે? હૃદય લોખંડનું થઈ ગયું છે. એટલા માટે સમય જગતમાં શું હોવું જોઈએ? નિર્મળ વાતાવરણ હોવું જોઈએ. શું વાતાવરણ હોવું જોઈએ? જો કોઈ બહુ કઠોર બહુ શ્રમ કરે ને પછી પૈસા કમાય, એનું હૃદય કઠોર થઈ જાય. બહુ સંઘર્ષ કરે જીવનમાં, એ વ્યક્તિનું હૃદય કઠોર થઈ જાય.
એટલા માટે કઠોર હૃદયમાં ભક્તિ જાગૃત ન થાય. એટલે જો આપણું હૃદય આપણા મનમાં ભગવાનનું નામ લેવાનું નથી જાગૃત થતું, એટલું બધી કૃપા ભગવાને કરી છતાં આપણા હૃદયમાં ભાવના નહીં જાગતી નામ લેવાની, તો આપણું હૃદય શું છે? કઠોર. અને એ કઠોર હૃદય થવાનું કારણ આ પણ છે અને આ પણ છે. અહીંયા બતાવ્યું તે શું કહે કે સતામ નિંદા. ભગવાનના જે ભક્તો છે, ભગવાનના ભક્તોનું ભાગ્ય શું છે, ભગવાન ભક્તો કેટલા મહાન છે, ભગવાનને કેટલા પ્રિય છે, એ આપણે સમજી શકતા નથી. અને પછી એની જો નિંદા કરીએ, આ આવો, આ તેવો, આ ફલાણો આવો, અને ઇસ્કોન કથા પણ કહેવાય. શું કહેવાય? શું કહેવાય? ઇસ્કોન કથા. આવી આપણે, હું અહીંયાથી બોલું એક, છતાં બી કોઈને આપણે નિંદા નહીં કરીએ, પણ એક સમજાવવા માટે એક વસ્તુ કરું, જેથી કરીને આપણામાં એક ગુણ વિકાસ થાય કે આપણે આવું નહીં કરવું જોઈએ. ને આપણે અંદરો અંદર વાત કરતા હોય તો શું થાય? એનાથી કોઈનો ફાયદો થવાનો નથી. મેં હમણાં એવું સાંભળ્યું કે આપણે બધા માતાજીઓ કુકિંગ કરે ત્યારે ઇસ્કોન કથા ચાલતી છે. બહુ જળમૂળથી પરિવર્તન કરવું છે મારે એમાં. તમારા બધાને આપણે મીટિંગ કરીશું. આ વૃત્તિ મારે સદંતર બંધ કરવી છે. અને કારણ કે આ જે ચાલે છે એને જોઈને બીજા નવા આવે તો એ જ શીખે અને એ પરંપરા ચાલુ રહી. એટલે પહેલું જે સડી ગયેલું કેરી છે બધી, તેને સાઈડ પર કરવી પડે એમ છે. કારણ કે ભગવાનનું નામ પ્રસાદ જે બનતો છે તેમાં હંમેશા ભગવાનનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. એકચ્યુઅલી તો એવું હોવું જોઈએ, ભગવાનના પ્રેમ માટે થઈને ઉગાડવાનું, ભગવાનના પ્રેમ ખાતર લડવાનું, ભગવાનના પ્રેમ ખાતર બજારમાંથી વસ્તુ લાવવાની અને રાંધતી વખતે ભગવાનનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનો. ત્યારે જે વ્યક્તિ પ્રસાદ લે તો આ વિવેકભાઈને એવો પ્રસાદ ખવડાવવો પડશે હવે આપણે બધાએ, તો આપણી સાચી કૃપા વિવેકભાઈ પર થયેલી કહેવાય. એ પ્રસાદ જો વિવેકભાઈ ખાધો તો નામ લઈ વગર રહેવાના નથી. તો આવી રીતના ભગવાનના નામ લેવામાં 10 અપરાધ છે, પણ એમાં સર્વોપરી છે ભગવાનનો ભક્તની નિંદા કરવી. ભગવાનના ભક્તને સમજવું બહુ ભારી છે, અને ભગવાનના ભક્તને એલફેલ કહેવું એ બહુ સમજી શકાય એવી વાત નથી. એટલે આપણે ભગવાનનું નામ નથી લઈ ગયા. બિયોન્ડ ઓફેન્ડિંગ ડિવોટીઝ. અને ભક્તોનો અપરાધ કર્યા પછી બીજું સામાન્ય વ્યક્તિને તો શું છે, બીજું પણ એ શાસ્ત્રોને નકારે છે. ભગવદ્ ગીતામાં કોણે જોયું એવું કહી દે. અર્ચા વિગ્રહને એ તો એ મૂર્તિ છે એમ કહી દે લોકો, એ તો પથ્થર છે. અગર પથ્થર મિલે, પથ્થર પૂજે મિલે ક્યાં? શું કહેવત કહે છે બધા અમુક? હા, પથ્થર પૂજવાથી જો હરી મિલતા હોય તો હું તો પહાડને પૂજી લેવું. એટલે અર્ચા વિગ્રહની અપમાન કરેલું કહેવાય. ગાંડા. પછી ધામમાં જાય તો ધામમાં અપરાધ કરે બેહે, એનાથી નુકસાન થઈ જાય ઉલટાનું. તો આ બધી વસ્તુને લીધે પણ એ જે ભગવાનના નામમાં મધુરતા છે એનું આસ્વાદન કરી શકતા નથી. તો ભગવાનનું નામ જે છે એ બહુ સર્વત્ર અવેલેબલ છે, કોઈ પણ સંજોગોમાં લઈ શકાય, પણ આપણે લઈ નહીં શકતા કારણ કે આપણામાં બધા અનર્થ ભરેલા છે. શું છે? બટ does the lack of taste or ecstasy in chanting mean we should stop chanting? તો આપણને રુચિ નહીં થતી જપ કરવામાં, તો શું આપણે જપ નહીં કરવા જોઈએ? આપણામાં બધી ઘૃણા ભરેલી હોય, આપણામાં દુષ્ટતા ભરેલી હોય, બધું ભરેલું હોય, તો શું આપણે જપ ન કરવા જોઈએ? નહીં, જપ કરવાથી એ બધું હટશે. એન કે એન પ્રકારે રુચિ હોય કે નહીં હોય, દૂષિત મન હોય તો હોય, પણ એ જપ કરતાં કરતાં જ બધું એનું સોલ્યુશન શું છે? જપ છે સોલ્યુશન. Instead we must continue chanting as it is the only through consistent and sincere practice that we can overcome offenses. તો જપ જ જે છે એ જ આપણો એકમાત્ર આશ્રય છે આ જગતમાં, બીજો કોઈ આશ્રય નથી. જપથી જ બાકીનું બધું ધીમે ધીમે આવશે. કોઈ વ્યક્તિ પ્લેગગ્રસ્ત થઈ ગયો હોય નામથી, નામ અપરાધથી, પણ નામ લેવા માત્રથી જ એનું કલ્યાણ થવાનું છે. આપણું એકમાત્ર આશ્રય શું છે? આપણો જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? નામ લેવાનું કન્ટિન્યુ રાખવું. This slokas emphasizes that by chanting Krishna's holy name we can destroy the offenses of Nam Aparadh. Despite our shortcomings, the holy name remains the ultimate refuge.
તો આપણે પ્રશ્ન પછી લેવું, કારણ કે થોડુંક મોટું થઈ ગયું. એક જપ કરવા છે, શું કહેવું કે નહીં? મોડું થઈ જશે. મારો ઈરાદો હતો આજે આ નામનો મહિમામાં અમુક વિવેક જેવા ઘણા લોકો નામ નહીં જપ કરતા. પછી આજે આપણે ભાગવત પણ આપવાના છે, તો ભાગવત આપીએ કે નામ લઈએ? બોલો ભક્તો 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 ભક્તો. ચાલો, આજે ભદ્ર પૂર્ણિમા છે. શું છે? ભદ્ર પૂર્ણિમા. ભદ્ર પૂર્ણિમામાં શું છે ભાઈ? કોઈ જો ભદ્ર પૂર્ણિમામાં આજે કોઈને આપે છે સોનાના સિંહાસન પર બેસાડીને, તો શું થશે? તો એ પરમગતિ પામશે. શું છે શ્લોક? શું છે ભાઈ? શું છે ભાઈ? હે? હા, શું છે બોલો? આવલો લે તો જરા. તો આ જે તો આવી રીતના અપરાધ થયા કરે છે ને, આપણે નામ લેવામાં રુચિ વધતી નથી, તો એ અપરાધને આપણું હૃદય નરમ બનાવવાનું છે. તો એ જે બધા ગુણ છે નામ લેવા માટેમાં, જેમાં આપણે અપરાધ રહિત નામ લઈ શકીએ, એ ગુણ કેવી રીતના વિકસિત કરવા, એ ગુણમાં એ કયા ગુણ આપણામાં હોવા જોઈએ, એ આવતા રવિવારે આપણે શ્લોક 3માં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને બતાવે છે, તે આપણે આવતા રવિવારે જોઈશું. हाँ बोलिए. पूरी जिंदगी भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का नाम याद आएगा. अगर हमने पूरी ज़िंदगी जो किया है, जहाँ हमारी रुचि रही है, वही अंत समय में याद आएगा. अगर भगवान का नाम लिया है तो भगवान का नाम स्मरण होगा. अगर भगवान में रुचि नहीं रखी, नाम स्मरण में रुचि नहीं रखी, तो भगवान का नाम नहीं याद आएगा. ठीक है, प्रश्न बाद में भी हम मिल सकते हैं. वेरी गुड. श्लोक इस प्रकार है. प्रोष्ठपद्यं पौर्णमास्यं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं सयति परमं गतिम. इंग्लिश में से. If on the full moon day of the month of Bhadra, if on the full moon day of month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. તો શ્લોકનો અનુવાદ એવું છે કે ભદ્ર પૂર્ણિમાના દિવસે જો કોઈ સોનાના સિંહાસન પર ભાગવત મૂકી અને કોઈને ભેટ આપે છે, તો એ હી વિલ રિસીવ, તો એ દિવ્ય જગતને પામશે, દિવ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. તો આજે એવા સૌભાગ્યશાળી જીવો છે, 10-1 જીવો, 10-12 જીવો છે જે આપણી પાસેથી શ્રીમદ ભાગવતમ લઈ રહ્યા છે. એક પછી એક આમનું નામ લઈશ, તેમને અહીંયા આવી આવવા વિનંતી છે. આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલીને એમનું અભિવાદન કરશું. बपन भाई हिंदी में बपन भाई को श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत किया जाए. એને પેલું આપો, પેલું. હા ચાલો, હું એક હાથ લગાવીશ અહીંયા. આવો. मैं आम जा ले. हरे कृष्ण ए मृदंग कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. पहला एक मृदंग वगाड़वावाळाने लावोनी. पेला अंगीरा क्या है? अंगी ये रहा ना. यस, ठीक है. हरे कृष्ण. ठीक है, चलो. अभी जब उनको देते हैं हरे कृष्ण बोलते तब मृदंग बजाना और एक करताल भी बजाओ. डिग 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 डिग. देवनील भाई पटेल आओ. आओ नहीं महेंद्र, दूसरे को दे दो ना, तपन को दे दो, अंगिरा को दे दो. અહીંયા
તો આજના બીજા સૌભાગ્ય જીવ છે દેવનીલભાઈ, ધ્વનિલભાઈ. ઓહ, ધવનીલભાઈ, આપણે હરે કૃષ્ણ મંત્ર બોલીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે તેનામાં